پاکستان میں انتخابات سے قبل 2 دھماکوں میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں عام انتخابات سے ایک روز قبل صوبہ بلوچستان میں امیدواروں کے دفتر کے باہر 2 بم دھماکے ہوئے ہیں۔ کم از کم 28 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ پہلے دھماکے میں 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ کوئٹہ کے ضلع پشین میں ہوا۔ دوسرا دھماکہ قلعہ سیف اللہ میں ہوا ہے، جس میں 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ پولیس تاحال ان دونوں دھماکوں کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ وسائل سے مالا مال بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا اور غریب ترین صوبہ ہے۔ یہاں پر تشدد کی ایک طویل تاریخ ہے، تاہم پشین کے آزاد امیدوار کے دفتر کے باہر دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں 25 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی تصاویر میں دھماکے کے بعد قریب کھڑی کاریں اور موٹر سائیکلز کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ حکام نے بتایا کہ دھماکوں کے وقت انتخابی امیدوار اپنے پولنگ ایجنٹ سے ملاقات کر رہے تھے۔ دوسرے دھماکے کی مکمل تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں۔ ایک اعلیٰ پولیس افسر نے خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ دھماکہ قلعہ سیف اللہ کے مرکز بازار میں ہوا۔ اس دھماکے کا ہدف JUIF پارٹی کا انتخابی دفتر تھا۔ دھماکوں کے بعد بلوچستان حکومت نے کہا کہ جمعرات کو ہونے والی ووٹنگ پلان کے مطابق نہیں ہوگی۔ صوبے کے وزیر اطلاعات زرین اقصائی نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر لکھا، ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم دہشت گردوں کو اس اہم جمہوری عمل کو کمزور یا تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان میں تقریباً 128 ملین ووٹرز ہیں۔ یہاں آج 8 فروری کو ووٹنگ ہو رہی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے انتخاب کے دوران سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر ایران اور افغانستان کے درمیان سرحد کو مکمل طور پر بند کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے اسمبلی میں کاشی متھرا کی بات کی ہے۔ کرشن کنہیا کہاں مانیں گے، یہ الفاظ تھے یوگی آدتیہ ناتھ کے۔ جی ہاں ناظرین، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بدھ کو ایودھیا میں رام مندر کا ذکر کرتے ہوئے وارانسی اور متھرا کا بھی مسئلہ اٹھایا ہے۔ اتر پردیش اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ اس سماج میں سینکڑوں سالوں سے عقیدہ ہے، یہاں صرف 3 مقامات پر مبنی ہمارے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے صرف 3 جگہیں مانگی ہیں، دوسری جگہوں کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ UP کے CM یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ان تینوں مقامات ہندو سماج کے لیے اہم ہیں۔ یہ خدا کے اوتار کی سرزمین ہے، اسے عام سطح پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ایودھیا کا تہوار دیکھا ہے تو نندی بابا نے کہا کہ ہم کیوں انتظار کریں، یعنی ان کا کہنا تھا اور ان کا اشارہ گیان واپی مسجد کی طرف تھا۔ انتظار کے بغیر انہوں نے رات کو رکاوٹیں بھی توڑ دیں اور ہمارے کرشن کنہیا کہاں مانیں گے۔ ناظرین، یہ الفاظ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے ہیں جو کروڑوں لوگوں کی جان و مال کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے باوجود اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے ایک مخصوص سماج کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو آنے والا کل ہی بتائے گا کہ اتر پردیش کی سرزمین پر کیا ہوگا، قانون کی پاسداری ہوگی یا اس کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، جیسا کہ پچھلی بار دیکھنے میں آیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 14 فروری کو ابوظہبی کے پہلے ہندو مندر کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 14 فروری کو متحدہ عرب امارات میں پہلے ہندو مندر کا افتتاح کریں گے۔ مندر انتظامیہ کی طرف سے جاری پریس ریلیز میں یہ معلومات دی گئی ہیں۔ ابوظہبی کے ابو مریخا ضلع میں واقع 27 ایکڑ پر پھیلے اس مندر کے عظیم الشان افتتاح سے قبل BAPS فرقے کے روحانی گرو سوامی مہنت سوامی مہاراج متحدہ عرب امارات پہنچ چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے رواداری اور بقائی باہمی کے وزیر مبارک النہیان نے مہنت سوامی مہاراج کی آمد پر کہا، UAE میں آپ کا استقبال ہے، ہم آپ کی موجودگی سے بہت خوش ہیں۔ یہ مندر سوامی نارائن فرقے کے BAPS فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ دلی کا اکشردھام مندر بھی اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ بیرون ممالک میں سوامی نارائن فرقے کے درجنوں مندر موجود ہیں۔
साल 2018 में पीएम मोदी ने अबू धाबी में इस मंदिर का संग बुनियाद रखा था। नाजरीन, याद रहे 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भी इफ्तिताह अमल में लाया गया था, जिसको बाबरी मस्जिद शहीद करके तामीर किया गया है और अब नरेंद्र मोदी अबू धाबी में इस मंदिर का भी इफ्तिताह करेंगे। पीएम मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा, कभी इधर उधर नहीं हटेंगे। दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि वो कभी भी किसी दूसरे इत्तेहाद में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम बीजेपी जेडीयू 90 के दहे से साथ थे, दरमियान में हमारा साथ छूट गया था, यहाँ और वहाँ 2 बार, लेकिन फिर कभी नहीं, दोबारा वहीं रहेंगे, यहाँ और वहाँ नहीं हटेंगे। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी और जेडीयू के दरमियान सीटों की तकसीम के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि सीटों पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। पिछले महीने नीतीश कुमार ने ग्रैंड अलायंस से अलग होकर बीजेपी से हाथ मिला लिया है। इन्होंने 9वीं बार बिहार के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया था। इस तब्दीली के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं और इन्होंने बुध को यहां पीएम मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सरबराह जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। नाजरीन, सियासी गलियारों में नीतीश कुमार को पलटू राम से जाना जाता है। अब सियासी जमातों में इनका कोई एतबार करने वाला भी नहीं है। नीतीश कुमार पर सभी जमातों के रहनुमाओं ने तनकीद की है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन अवैसी काबिल जिक्र हैं। हमास ने गाजा में ताज़ा जंगबंदी के लिए मसूदे पर अपना रद्दमल जाहिर किया है। हमास के एक सीनियर एहलकार ने बीबीसी को बताया कि इनके ग्रुप ने मसूदे के जवाब में मजबूत रवैया जाहिर किया है। इनका कहना था कि हमास ने गाजा की तामीर 9 के हवाले से कुछ तरामीम का मुतालबा किया है। इसमें मकीनों की अपने घरों को वापसी और बेघर होने वालों के लिए इंतजामात शामिल हैं। हमास के एक एहलकार ने बताया कि इनकी तंजीम ने जंग में जख्मी होने वाले अफराद के इलाज, इनकी घरों को वापसी और मुल्क से बाहर के अस्पतालों में इनके इलाज के हवाले से मसूदे में तब्दीलियों के बारे में भी बात की है। यह मसूदा तकरीबन 1 हफ्ता कबल हमास को भेजा गया था। हमास के एक नुमाइंदे ने खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इन्हें जवाब देने में मंगल तक का वक्त लगा, क्योंकि मसूदे में के कुछ हिस्से वाज़ेह नहीं थे। क़तर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने हमास के रद्दमल को मजमूई तौर पर मज़बूत करार दिया है। गाज़ा में तनाज़ा 7 अक्टूबर को इस वक्त शुरू हुआ जब हमास ने सरहद पार करके इजराइल के जनूबी हिस्से में एक बेमिसाल हमला किया था। इसमें 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। हमास के जंगजुओं ने 250 के करीब अफराद को यरगुमाल बना लिया है। जवाब में इजराइल ने गाज़ा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया था। गाज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली हमलों में 27,500 से ज़्यादा अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। इस माहदे का मसूदा इजरायली, अमेरिका, क़तर और मिस्र ने तैयार किया है। इसकी तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। इत्तलात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर कहा गया था कि इस मसूदे में 6 हफ्ते की जंगबंदी होगी। ऐसा इस वक्त होगा जब फ़लस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली यरगुमालियों और लोगों को रिहा किया जाएगा। इस मामले पर इजरायली और अमेरिका दोनों ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि वो हमास के रद्दमल का जायजा ले रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि वो बुध को इजरायली हुकाम से हमास की जानिब से मौसूल होने वाले रद्दमल पर बात करेंगे। ब्लिंकन इस वक्त मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं। ब्लिंकन ने हमास के रद्दमल पर अमेरिकी मौक़ूफ़ के हवाले से कोई इशारा नहीं दिया है, लेकिन अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने हमास की तजवीज़ पर रद्दमल दिया है। बाइडेन ने हमास के मुतालबे को तवक्को से कहीं ज़्यादा करार दिया है। बाइडेन का ख्याल है कि इजराइल की क़यादत आसानी से हमास के मुतालबात पर राज़ी नहीं होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।